નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 નો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 12મો। આ પાઠનું નામ છે દુમદુમા ગાંવ કે બચ્ચે। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 5મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 12મો। આ પાઠનું નામ છે दुमदुमा गांव के बच्चे। पहलो प्रश्न, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बीजू, बच्चे पानी में तैरना चाहते पर कहाँ। तीजू, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। चौथो, एक बड़ा सा गड्ढा क्यों न खोदे। पांचवू, वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे। छठू, बरसात में उस तालाब में पानी भरा। सातवां, पानी से खेतों की सिंचाई हुई। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ભિન્ન અર્થ વાલે શબ્દ પર ગોલા કીજીએ। જે શબ્દ અલગ પડતો હોય એ શબ્દ ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું છે। તો પહેલામાં ઝાલ, બીજામાં કમાન, ત્રીજામાં વ્યક્તિ, ચોથામાં ઉપાય અને પાંચમામાં બારી। આ શબ્દ ઉપર આપણે ગોળ કરવાનું થશે, કારણ કે તે આ જે ચાર શબ્દો આપેલો છે તેમાંથી એ શબ્દ અલગ પડે છે માટે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। जवाब, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बीजो प्रश्न, पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे। पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीजो प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कहाड़ी, कुदाले लाए। पांचवा प्रश्न, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। लिखिए। पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, ઉચિત જોડે મિલાઈએ। પેલું છે, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। बिल्लू। बीजू वाक्य, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। तो તેમાં આવશે મહિમા। ત્રીજું વાક્ય, एक बड़ा सा गड्ढा क्यों न खोदे। तो આ વાક્ય કોણ બોલે છે, રજિયા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, ગુજરાતીને અનુવાદ કીજીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે હિન્દીનું વાક્ય આપેલું છે તેને આપણે ગુજરાતીમાં તેનું ભાષાંતર કરવાનું છે। તો પેલું વાક્ય છે, બચ્ચે પાણી में खेलना चाहते हैं। તો ગુજરાતીમાં આપણે કહી શકાય કે બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। તો ચાલો ગુજરાતી કર્યું છે તે જોઈએ। બીજું વાક્ય, પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। ત્રીજું વાક્ય, વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। ચોથું વાક્ય, બાળકોએ પાણીની તંગી દૂર કરવાનો વિચાર્યું। પાંચમું વાક્ય, એક દિવસ બાળકો રમવાના મેદાનમાં એકઠા થયા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, निम्नलिखित गुजराती शब्दों के आगे उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ગુજરાતીના શબ્દો આપેલા છે તેને હિન્દીમાં શું કહેવાય એ શબ્દો આપણે અહીંથી શોધી અને લખવાના છે। તગારું તો તેને હિન્દીમાં તસલા કહેવાય, પાવડો તો ફાવડા, ટોપરી તો ટોકરી, કડાઈ તો કડાહી અને પાંચમું છે કોદાળી તો કુદાલ કહેવાય એને હિન્દીમાં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जवाब, हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। बीजो प्रश्न है, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं।
बीजू नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। त्रीजू छे पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। चौथुं टपकते नल को बदलते नहीं। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है। पहला, जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा। दूसरा, टपकते नल बंद करवाऊंगा। तीसरा, पीने के योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा। चौथा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। त्यार पछी चौथो प्रश्न, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ। जवाब, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव के बहुत फायदा हुआ। गांव को बहुत फायदा हुआ, खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 छे पानी के उचित उपयोग के सामने આપણે સાચું કરવાનું છે અને ગલત ઉપયોગ કે સામને આપણે ખોટાની નિશાની કરવાની છે। પેલું વાક્ય છે અનિલ પીને કે પાણી से हाथ पैर धोता है। તો પીવાના પાણીથી હાથ પગ ન ધોવાના માટે આ વાક્ય ખોટું થશે। બીજું વાક્ય रुचा नल चालू रखकर दूसरा काम करने लगती है। તો આ પણ પાણીનો ઉપયોગ બરાબર કર્યો ન કહેવાય માટે આ વાક્ય પણ ખોટું થશે। ત્રીજું, लोग पीने के पानी से कपड़े धोते हैं। खोटो। लोग पीने के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं। खोटो। लोग जलाशयों में पशुओं को नहलाते हैं। तो आ पण खोटू थशे। लोग जलाशय में ट्रेक्टर जीप आदि वाहन धोते हैं। तो आ पण पाणीनो आपणे उपयोग उचित कर्यो न कहेवाय माटे खोटू थशे। सातमું, नवीन टपकता हुआ नल बंद करता है। तो तेने पाणीनी बचत करी कहेवाय माटे आणे साરું કામ કર્યું છે માટે આ વિધાન સાચું થશે, એને સાચો ઉપયોગ કર્યો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। તો પહેલામાં સૌથી પહેલા આવશે ખૂબ, ત્યાર પછી ખેત, તાલાબ, પાણી, બાદલ અને બારિશ। આ રીતે આપણે ક્રમમાં ગોઠવીશું। બીજાને આપણે ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પહેલા આવશે કમી, કાગજ, क्षमा, खेल, बच्चा અને मैदान। ત્યાર પછી ત્રીજાને ગોઠવીએ ક્રમમાં તો કહાડી, છપાછપ, ડુમડુમા, બાદલ, કડાહી, છપાછપ, ડુમડુમા, બાદલ અને લહનો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। પેલું વાક્ય છે બચ્ચે પાણી में तैरना चाहते हैं। तो गुजराती में आ वाक्य आ रीते बोलाय के बाळको पाणीमां तरवा ઈચ્છતા હતા। तो આપણે ગુજરાતીમાં જે ભાષાંતર કર્યું છે તે વાક્ય જોઈએ। બીજું વાક્ય, હું વાદળોને વિનંતી કરીશ। ત્રીજું વાક્ય, વાદળા રોજ કેવી રીતે વરસી શકે। ચોથું વાક્ય, બાળકો પાવડા, કડાઈ, કોદાળીઓ અને તગારા લાવ્યા। પાંચમું વાક્ય, બાળકોએ એક મોટો ખાડો ખોદ્યો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। होशियार, आर्य होशियार लड़का है। शब्द છે सुंदर। तो वाक्य બનાવ્યું છે गुलाब का फूल सुंदर है। તેવી જ રીતે શબ્દ છે काला, उसने काला घोड़ा देखा। પાંચમું छोटा, वाक्य तनिष्क छोटा लड़का है। छठું शब्द છે थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है। सातमું છે 5 शब्द। तो तेनो वाक्य बनશે रोहन के पास पैसे है। ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે તેમાં આપણે બીજી પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે નિમ્નલિખિત ઘટનાઓ के आगे सही क्रम लिखिए। तो આપણે ઘટનાનો યોગ્ય ક્રમ આપવાનો છે। તો સૌથી પહેલા આવશે दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी। ત્યાર પછી આવશે एक दिन बच्चे इकट्ठे हुए। ત્યાર પછી આવશે बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। चौथो क्रम तेમાં આવશે बच्चों ने तरह तरह के विचार किए। पांचवो उन्होंने एक गड्ढा खोदने का विचार किया। छठो बारिश का पानी गड्ढे में भर दिया। सातमું लोगों ने खेतों की सिंचाई की। तो आ प्रमाणे આપણે ક્રમમાં ગોઠવીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે નીચે दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તેના આધારે આપણે 5 વાક્ય લખવાના છે। તો ચાલો જોઈએ મેં લખ્યા છે તે।
यह सुबह का चित्र है। इस चित्र में कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, 3 पेड़ है, एक मंदिर है और कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में एक बड़ा सा तालाब है। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, 2 बच्चे गेंद से खेल रहे। तालाब के किनारे कुछ पौधे हैं। किसान खेत में हल चला रहा है। खेत के पास एक लड़का खड़ा है। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે કે इकाई में आए हुए 12 शब्दों नीचे कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए, उन पर गोल कीजिए और नीचे लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં 12 શબ્દો છુપાયેલા છે, એ શબ્દ શોધી અને આપણે નીચે લખવાના છે અને જે 12 શબ્દો છે તેના પર આપણે આ રીતે ગોળ કરી દેવાનું છે। તો ચાલો એ શબ્દો આપણે જોઈએ। कड़ाई, बरसात, दुमदुमा, प्रार्थना, छपाछप, खेलना, बादल, तैरना, बरस, नहाना, लहलहा अने कक्ष। ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए वर्ण कोष्टक में योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए और नीचे लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે કોષ્ટક આપેલું છે એ કોષ્ટકમાં આપણે વર્ણ લખી અને શબ્દ બનાવવાના છે। તો અહીંયા બનશે છપા છપ, परेशान, रोज, जमीन, मीन, ए रीते शब्द बनशे। तो ये शब्द आपणे અહીં લખી દેવાના છે કે છપાછપ, परेशान, रोज, जमीन अने मीन। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, हर एक संकेत के आगे उसका अर्थ लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ जे संकेत आपेलो છે तो તેનો અર્થ થશે ઠારીએ એટલે કે થોભો। આ ચિત્ર આપેલું છે એટલે કે સંકરા સેતુ એટલે કે આગળ સાંકડો પુલ છે। વૃત્તાકાર રસ્તા એટલે કે ગોળ રસ્તો। આ નિશાન છે, આ સંકેત છે તે આગે રસ્તા સંકરા છે એટલે કે આગળનો રસ્તો સાંકડો છે। ત્યાર પછી આ જે સંકેત આપેલો છે કે પ્રવેશ નિષેધ, આ સંકેત दो तरफ रस्ता बंद। આ સંકેત છે સાયકલ के लिए અને આ સંકેત આપેલો છે કે સાયકલ નિષેધ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો ધોરણ 5 હિન્દી વિષયનો પાઠ 12મો दुमदुमा गांव के बच्चे આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડિયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।